ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਸੈਣੀ ਹੋਏ ਰਿਹਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਘਮਸਾਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੰਡਣਗੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ। ਕਰੀਬ 2,85,000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਫ। ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਰਜ਼ੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਫੜਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਗੇ ਜੁਆਇਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਵਰਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 7 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਿਆਣਾ 'ਚ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅੱਜ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਰਨਗੇ ਭੇਟ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज दी सब तो वड्डी खबर दे नाल। साबका डीजीपी सुमेध सैणी नूं हाईकोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सैणी की गिरफ्तारी नूं रद्द कर दिता। कल तकरीबन रात 2 बजे अपने घर के लिए रवाना हुए। विजिलेंस वालों सैणी की गिरफ्तारी नूं हाईकोर्ट ने गैर कानूनी दस्सिया। हाईकोर्ट के फैसले तो बाद मोहाली कोर्ट ने रिहा किया ते तकरीबन 2 बजे मोहाली कोर्ट तो घर के लिए सैणी रवाना हुए। कल हाईकोर्ट ने सुनवाई करदिआं विजिलेंस नूं काफ़ी झाड़ पाई। क्या कि हाईकोर्ट के वल्लों कहा गया कि सैणी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, साफ तौर पर गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के 3 हुक्मां का उलंघन होया है। क्या कि FIR नंबर 11 ते 13 च इल्जाम इक्को जिहे ने। FIR नंबर 13 च सैणी नूं अगाऊं जमानत मिली हुई है। FIR नंबर 11 दे विच गिरफ्तारी हुई सी ते हाईकोर्ट ने कहा कि जदों ये दोवें मामले इक्को जिहे ने, FIR नंबर 11 ते FIR नंबर 13 इक्को जिहे मामले ने, तां फिर FIR नंबर 11 च गिरफ्तारी किवें कीती गई। 7 दिन के नोटिस तो बाद ही गिरफ्तारी की जा सकती है। हाईकोर्ट का कहना है हाईकोर्ट तो सुमेध सैणी नूं वड्डी राहत मिली है। कल हाईकोर्ट के फैसले तो बाद मोहाली कोर्ट तो रिहाई तो बाद तकरीबन रात 2 बजे सैणी उत्थों अपने घर के लिए रवाना हुए रिहा हुए ते अपने घर के लिए रवाना हुए। तस्वीरां ने 4 तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते ने जिस दे विच विजिलेंस दे वल्लों परसों रात सुमेध सैणी नूं गिरफ्तार किया गया सी। जदों लीगल टीम दे नाल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे सी जांच च शामिल होने दे लई। उस समय गिरफ्तारी हुंदी है, फिर उन्हां दी तस्वीर सामने आउंदी है जिस दे विच ओह विजिलेंस दफ्तर दी बैरक दे विच बैठे दिखाई दिंदे ने। उस तो बाद मोहाली कोर्ट दे विच उन्हां नूं पेश किया जांदा है। नाल ही हाई कोर्ट दे विच ओह इस नूं चुनौती दिंदे ने इस गिरफ्तारी नूं। हाई कोर्ट दे विचों राहत मिलदी है। राहत तो बाद मोहाली कोर्ट तो रिहाई हुंदी है ते तकरीबन रात 2 बजे वो अपने घर के लिए रवाना होंदे ने। हाईकोर्ट तो वड्डी राहत सुमेध सैणी नूं मिली है ते विजिलेंस नूं काफ़ी झाड़ भी हाईकोर्ट दे वल्लों पाई गई है। सुमेध सिंह सैणी कोर्ट तो बाहर आ चुके ने। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। दोपहर नूं 12:30 सुमेध सिंह सैणी नूं पेश किया सीगा पंजाब विजिलेंस ने, लेकिन हुण करीब 2 बजे का समय 2 बजे का समय यानी कि 14 घंटे हो चले ने ते हुण सुमेध सिंह सैणी नूं जिहड़ी रिलीज बेल इमीडिएट रिलीज की गई सी, बेल की गल की गई सी। हुण 2 बजे
ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ सुमेध सिंह सैनी हालांकि कुछ बोलते नहीं नजर आ रहे कि लेकिन करीब 14 घंटे 2 बज चुके ने लेकिन हुण सुमेध सिंह सैनी इत्थों अपनी गड्डी जिहड़ी अपनी प्राइवेट गड्डी ते हुण इत्थों निकल रहे ने। मोहाली कोर्ट दी तस्वीरां ने तुसीं वेख सकदे हो। सुमेध सिंह सैनी सफेद कुर्ता पजामा पा के सुमेध सिंह सैनी हुण निकल रहे ने। बेल इमीडिएट रिलीज जिहड़ी बेल की गई सी ते उन्हां दे जिहड़े वकील ने उन्हां दे नाल हुण सुमेध सिंह सैनी जिहड़े हैं वो निकल रहे। लगातार तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। तो ग्राउंड जीरो ते पूरे 2:05 होए ने ते सुमेध सिंह सैनी हुण मोहाली कोर्ट तो निकले ने। तस्वीरां लगातार तुसीं वेख रहे हो। तो इमीडिएट जिहड़ी रिलीज कीती सी ते रात ते 2 बजे यानी कि 12:30 बजे सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे सी। दोपहर नूं पंजाब विजिलेंस इत्थे लैके आई सी ते उस तो बाद हुण रात नूं 2 बजे सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे ग्राउंड जीरो ते। लगातार तुसीं वेख रहे हो। इस केस FIR नंबर 11 च इलीगल सी अनजस्टिफाइड सी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द अर्लीयर हाई कोर्ट ऑर्डर सी। इस करके इन्हां नूं 4th विद रिलीज़ किया जाए। दैट इज़ 1। सैकेंड इन्हां ने कहा जे इन्हां नूं दोबारा किसी केस इस केस च दोबारा इनू जे तुसीं विजिलेंस चाहुंदी है तो 7 दिन का प्रायर नोटिस दे के फिर ही इन्हां नूं बुला सकती है, अरेस्ट कर सकती है। बिना नोटिस तो हाई कोर्ट की ऑर्डर की उलंघना है। फ्लैग्रेंट misuse of the power by the police and misuse of the power by the vigilance. This is a historic judgment and we have our judiciary, I hail the judiciary has stood every test and it is a great tribute to the judicial order. सैनी नूं जिहड़ी रिलीज ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 13 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਪੰਕਜ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ SIT ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹ ਮੰਗ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਮਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਮਾਮਲਾ FIR ਨੰਬਰ 11 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਰਸ਼, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਸੁਪਰ ਕੋਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੌਪ ਆਫਿਸਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ 30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। संधवा साहब, आवाज मिल पा रही है जी?
ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 11 ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਫੈਕਟਸ ਨੇ FIR ਨੰਬਰ 11 ਤੇ 13 ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਜਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਵ। ਉਮੇਸ਼, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਤੇ FIR ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ 32 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਰਕਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 2018 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਾਂ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ FIRਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 2018, 2020, 2021 ਇਹ 3 ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਨੰਬਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਔਰ 11 ਨੰਬਰ FIR ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ BK ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਬੇਅੰਤਾ ਵਿਚੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ DGP ਸੀ,
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 11 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਰਸ਼ਿਤ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ੀ, ਇਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਏ ਵਰਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2022 ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਸਹੀ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੰਮਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2022 ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? वैद साहब, आवाज मिल पा रही है जी? कोशिश करते हैं वैद साहब नाल जुड़न दी। तां इल्जाम ने जिहड़े वो जरूर कैप्टन सरकार दे उत्ते खुल के लगाए जान लगे ने। कल हालांकि ये भी कहा जा रहा सी कि कार्रवाई होनी चाहिए है, हालांकि कहा जा रहा सी, शक जाहिर किया जा रहा सी कि सिर्फ सियासी गिरफ्तारी ना होवे, कार्रवाई होए। लेकिन अज खुल के इल्जाम लाए जा रहे हैं कि इन्नी काली दे विच कदम चुके गए पॉइंट स्कोर करन दे लई कि रिहाई हो गई है। नाल दी नाल ही जिहड़ा सब नूं पता सी, वलटोआ साहब कह रहे हैं कि सब नूं पता सी रिहाई हो जानी है, क्योंकि हाईकोर्ट दे वल्लों इसे मसले दे विच अगाऊ जमानत जिहड़ी है वो पहला मिली हुई है ते ये हाईकोर्ट ने ऑब्जरवेशन भी दिती है अपने ऑर्डर दे विच कि FIR नंबर 11 तकरीबन मिलती जुलती है FIR नंबर 13 दी ते इस दे विच गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुमेध सैनी नूं फिलहाल वड्डी राहत मिलती नज़र आ रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जे किसी भी मसले दे विच गिरफ्तारी करनी है तो 7 दिन का नोटिस देना होएगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹਾਂ, 29-30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, DC ADC ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਚੜ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13-14-15 ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 12-13-14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ।
1917 ਜਿਹੜਾ 97 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਚੜ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਨਪਾਵਰ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DGP ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ DGP ਲਾਇਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। BJP ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ DGP ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ DGP ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁੱਚੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। BJP ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ MLA ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ BJP ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਵਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਨੂ MLA ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ BJP। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ।
ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲੁਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 11 ਚ ਇਲੀਗਲ ਸੀ, ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4th ਵਿਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਸੈਕੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲੈਗਰੈਂਟ misuse of the power by the police and misuse of the power by the vigilance. This is a historic judgment and we have our judiciary, I hail the judiciary has stood every test and it is a great tribute to the judicial order.